ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭੂਲ ਛਿਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭਾਪਨ, ਭੂਲਨਹਾਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਮਸੋ। हवाए बंदगी अवुर दर वजूद मरा, वगरना ज़ौके चुनी आमदन नमूद मरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहब दी बाणी दी विचार असी कुछ चिर तो कर रहे हैं। अज असी आनंद साहब दी 36वीं पौड़ी दी विचार शुरू करनी है। गुरु अमरदास महाराज दी यह बाणी जीवन दे तत्त नूं समझांदी है। जीवन दे मुੱਢ दे विच की है, फाउंडेशन ते की रखिया है, जीवन दा की रोल है और किहड़े एलीमेंट्स इहदे विच सानूं संभाल के चलने हैं। गुरु महाराज एक एक करके उन्हां दी सानू दर्शन करा रहे हैं। धर्म कित्थे कमाया जाता है? मन अगर धर्म कमाण दा स्थान है तो मन दा फिर किन्हां चीज़ां नाल रिलेशनशिप है और उन्हां नूं असीं किस तरह संभालना है। गुरु दसदे हैं कि जीवन दे तत्त दे विच मन दा रिलेशनशिप इंद्रियां नाल किस तरह दा है और की रोल है इन्हां दा। कई बार जीवन विच असी जीवन नूं जींदे जी भुल जांदे हां कि जीवन दा मुੱਢਲਾ सिद्धांत की है, जीवन अपने आप विच है कि किन्हां चीज़ां नूं संभाल के चलना है और किहड़ी चीज़ां अनिवार्य ने, असेंशियल ने इस जीवन नूं सक्सैसफुली जीण वास्ते। जीवन नूं असीं शरीर दे नाल रिलेशन रखते हैं। जितना जरूरी सानूं शरीर दिखता है जीवन विच, शायद ही कुछ होर चीज़ दिखती होए। अज महाराज सानू साडे मन दा रिलेशनशिप इन्हां इंद्रियां नाल, इस शरीर नाल किस तरह दा है और किवें उस नूं संभालना है, यह समझा रहे हैं। समय दे चलदे होए असीं समय नूं संभालदे हां, पर जीवन समय दे परे होर की है। समय दे आधार ते समय दे बिना दी भी घड़ी चलती है, जिथे कोई समा नहीं है। जीवन दे हर पल नूं श्वास दे राहीं जींदे हां, पर जदों श्वास नहीं है उदों जीवन दा की रिलेशनशिप है श्वास नाल। जदों ये श्वास मुक जाणगे फिर की जीवन का रिजल्ट रह जाएगा। अगर पूरी तरह जीवन नूं संभालना है तो सानू शायद पूरे जीवन नूं समझना पएगा। पूरा जीवन किस तरह देखा जाता है? इन्हां अखां नाल पूरा जीवन दिखता है या नहीं दिखता है? इन्हां प्रश्नों की विचार अज इस 35वीं पौड़ी की दर्शना विच सानू मिलेगी। आओ इस बाणी नूं पहले पढ़िए, इस पौड़ी नूं पढ़िए, फिर इहदी विचार विच उतरांगे। धन्नवाद। वाहिगुरु जी। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा
जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूरब लिखया पाया। कह नानक ये शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। कह नानक ये शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। वाहिगुरु जी। कह नानक ऐ शरीर परवान हुआ, जित सतगुर स्यों चित लाया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? जिसने जीवन नू जी के जीवन नू पूरी तरह जान लिया, वो जीवन तो मुक्त हो गया। जिसने मौत नू आलिंगन करके मौत दे दर्शन कर ले, उहदे लई मौत नहीं रही है, वो मृत्यु दे पार चला गया है। यह शरीर साडे लई सदा लई नहीं है साडे नाल। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। जो पूरब लिखिया है, जो डेस्टिन्ड है, जो अल्टीमेट रियलिटी है जीवन दी, वो मैं पा लिया। किवें पा लवांगा महाराज? गुरु कहता है, गुरु दे प्रसाद नाल जीवन की पूरी दृष्टि खुलती है। एक ज्ञान हो जाता है कि जीवन है की। और जदों असी इस दृष्टि नूं नहीं खोलते तो फिर अधूरा जीवन जींदे हाँ। जिसनूं अधूरा जींदे हाँ उस दे पार नहीं जा सकते। जिवें किश्ती दे विच असी पूरी तरह बैठे ही नहीं तो उस किश्ती नूं वरत के असी किवें पार जा सकते हैं। जीवन दे इस कोने ते ही खड़े रह गए, उस पार दे विच की है जीवन ऐ नहीं जानिया। गुरु ने बाणी विच समझाया है सानू कि जिहड़ा निराकार जीवन है, फॉर्मलैस जीवन है, उहदे पिछे हमेशा फॉर्म खड़ा है। सरगुण और निर्गुण ये दो शब्द बाणी विच आंदे हन। निर्गुण सरगुण के आधार ते खड़ा है, जिहड़ा गुण वाला है वो दिखता है, पर जिहदा गुण नहीं है वो उहदा आधार है, वो उहदी फाउंडेशन है। जिवें मेरे शरीर की फाउंडेशन शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर अपने आप में कोई मुल नहीं रखता है। अगर श्वास बंद हो जाएंगे तो शरीर कुछ समय विच खत्म हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। श्वास दे ना होने ते शरीर उस वेले मुक जाएगा, केवल एलिमेंट्स रह जाएंगे और शरीर यूजलैस हो जाएगा साडे लई। ਇਹਦਾ मतलब शरीर के आधार ते फॉर्म नहीं है, फॉर्मलैसनेस है। जिथे कोई आकार नहीं है, जो आत्मा है वो शरीर के आधार ते खड़ी है, यानी मन और शरीर नूं जोड़न वाली
ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੱਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਨੋ the foundation of life? ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਮੁੱਢ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਗੋ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ, ਫਾਰਮ, ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਡਿਸਿਪੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਇਹ ਤਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਮਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ
ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮਨ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਪਾਣੀ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਰਲ ਵਾਟਰ ਲਿਕਵਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਬਾਦਲ ਬਣ ਕੇ ਗਰਜੇਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਣੀਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਸਮਾਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਏਗੀ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਹਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ 2 ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਦਰ ਹੈ, ਨਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਨਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਸ਼ੂਅਲ ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੀਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਜਗ में आए के क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म कमाया तुद शरीरा ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ में ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਨਾ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਮਨ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਅਨਫੋਲਡਸ ਇਟਸੈਲਫ through the experience of the mind। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਜਦ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ?
ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਾਤਾ ਹਨ, ਕੌਣ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਨੋਨ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਵਰਲਡ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਯੂਸੇਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਔਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਔਰ ਫੇਲੀਅਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਆਤਮਾ ਬਣੀ, ਮਨ ਬਣਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਰਮਲੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰੀਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਕਰਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਨੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਚਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਤਨੇ ਜਨਮ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵੇਵਰਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਹਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ 100 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 100 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ। ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮਰਨ ਔਰ ਜੀਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਨਮਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜਿਓ ਉਨਮਨ ਰਹੇ, ਤਾਂ 3 ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਹਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਝੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਥਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਜ਼ਵਾਲ। ਨਾ ਕਦੇ ਲੌਸ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤਰਜ਼ਵਾਲ, खौफ नहीं है, डर नहीं है, खता नहीं है, गलती नहीं है। महाराज कहते हैं अब मोहे खूब वतन गए पाई, यही रहा ओदी तुक है इत्थे, और यही जीवन दा गोल है। अब मोहे खूब वतन गए पाई, उहाँ खैर सदा मेरे पाई। इत्थे सदा ही आनंद है, सदा खैर है, सदा थिरता है। कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सोआई। और यह कदे मेरे तो कोई लै नहीं सकता, फिर इत्थे कोई विघन नहीं आते हैं। महाराज कहते ने फिर सदा ਲਈ है। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਮੂਲਤଃ ਨੇਚਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲਤಃ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਲ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਔਰ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਰਵਿਓ ਸਭ ਮੱਦੇ ਜਤਕਤ ਪੇਖੁ ਜਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤ, ਚਿੱਤ ਔਰ ਆਨੰਦ। ਜੋ ਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾਲੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਰਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਿਬੇੜਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਜਪਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਧੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਚਨ ਰਚਿਆ। ਜਿਨਹਿ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ।
ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੱਟੀ, ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹਉਮੈ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸੱਚ ਸੋਚਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਭਟਕਣ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਟਕਣ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ, ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਫੈਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਈਗੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਊਰਜਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਪੇਨ, ਦਰਦ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਸਮੇਟ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਦਰਦ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਆਇਆ ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 3 ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਰਜਸ, ਤਮਸ ਔਰ ਸਤੋਗੁਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਰਮੈਂਟ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਆਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਮਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਵਾਗਮਨ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਬਾਣੀ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਅਤੀਤ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੈ। ਅਵਗਤੋਂ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੇ, ਉਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ,
ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਸੇਤੀ सम्मुख ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ सम्मुख ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸੇਤੀ सम्मुख ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿਲਿੰਗਲੀ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਾਰਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੋ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਐ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਨਰ ਤੇ ਉਪਜ ਸਵਰਗ ਕੋ ਜੀਤਿਓ, ਸੋ ਔਖਦ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਉਪਜਦਾ ਨਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਜੀਂਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਾਪ। ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਾਪ। ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਸ ਪਰਦਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਖਾ ਖੋਲ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਚੁਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਅਨਚੇਂਜਿੰਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਉਂਡਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੱਭਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੁੱਗ ਗਿਆ, ਅਰਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ।
श्रीलंका ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਿੰਗਲੀਜ਼ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਲੈਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੰਗਲੀਜ਼, ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਰਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਔਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਸੀਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਜੋ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਉਡੀਕ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਈ ਅੱਜ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਲਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੱਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ, ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। We don't remain slaves to nature, but go beyond it. ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਦਰ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਧੰਨਵਾਦ।